बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, बांग्लादेश के हत्थों शर्मनाक शिकस्त जिहड़ी सानू पहले टैस्ट मैच में लभी है, शायकीन बड़े गुस्से विच है। तो हुण कहा जा रहा है कि बाबर आजम की भी दूजे टैस्ट मैच में वापसी मतवक्के है। नाल खुरम शहजाद का जिक्र करिए या फिर असी साजिद खान का। जे यह खिलाड़ी वापस आ गए तो कि पाकिस्तान हुण फतह दोबारा लभ जाएगी है तो हुण सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है। लेकिन साड़ी जी बॉलिंग लाइन है उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकी। असी शाहीन शाह अफरीदी का जो जिक्र करिए 135 उत्ते उन्होंने को गेंद नहीं हो रही। तो बाकी बैटिंग लाइन भी साड़ी फ्लॉप रही है। शान मसूद थानू पता है वाइस कैप्टन ने मुल्तान सुल्तान से, साउथ शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर चुके हैं। तो फिर रावलपिंडी से कैप्टन रिजवान थानू पता है बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं। अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश की तो क्लीन बोल्ड होए ने। तो हुण दूजा टैस्ट मैच थानू पता है 16 मई को खेड़ा जाएगा। हामिद चौधरी साहब साडे नाल मौजूद ने। हामिद साहब वत जी आए पहला तो यह दसो, हुण बांग्लादेश को जितना भी ख्वाब बन गए, एक दौर होंदा सी कि असीं ते बांग्लादेश को किसी खाते लिखते ही नहीं होंदे सन। लेकिन हुण जिस अंदाज नाल नाहिद राणा, अशरफुल इस्लाम तो उन्होंने कैप्टन शांतू परफॉर्म करते पे ना, मैनूं लगदा कि बांग्लादेश की टीम साडे नालों हुण बहुत स्ट्रोंग हैगी। की कहोगे? देखो, पाकिस्तान की जी सूरत बड़ी खौफनाक नजर आ रही है। पाकिस्तान के यही बॉलर से, यही बैट्समैन से जो PSL बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। बड़ी जबरदस्त पेस से गेंदा भी हो रही थी, 140 तो ज्यादा स्पीड में गेंद भी हो रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान की बारी आई है तो यही प्लेयर्स ने तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सऊद शकील देख लो, शान मसूद देख लो, शहीन शाह अफरीदी देख लो। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੈਸੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ, शहीन शाह अफरीदी खिडाया गया, मोहम्मद अब्बास को खिडाया गया। लेकिन इन्होंने उस तरीके से पाकिस्तान वास्ते परफॉर्मेंस नहीं दी जी देनी चाहिए थी। तो बैटिंग लाइन में देख लो तो नवे मुंडिया ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। अवैस हो या अब्दुल्ला हो, दोनों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। अब्दुल्ला की जी दूसरी इनिंग इंटेंसिटी नजर भी आ रही थी, पाकिस्तान को मैच जितवाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरे एंड तो पाकिस्तान विकटा गिरदियां गई तो फिर अब्दुल्ला फजल भी आउट होकर चले गए, जिससे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पाया। और किया जा रहा है कि बाबर आजम वापस ले आया जाए। बाबर आजम तो वापस आ जाएंगे, लेकिन जो साढ़े सीनियर प्लेयर्स ने वो कितना परफॉर्म करेंगे? सऊद शकील हो, ये शान मसूद हो, ये सलमान अली आगा हो, मोहम्मद रिजवान हो, ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जिम्मेदारी लेंगे तो पाकिस्तान वास्ते वक्त बनेगा। जो हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है कि दूसरा टेस्ट हराएगा। जिदा उन्होंने बॉलिंग है, जिदा वो बैटिंग कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट से कम बैक कर सके। हामिद साहब, जो खिलाड़ी जिवें मैं गल की मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, खुरम शहजाद या फिर साजिद खान का जिक्र करिए, उन्होंने तो असी टीम में शामिल ही नहीं करते। तो हुण कहा जा रहा है कि बाबर को टीम में पावांगे, फिर किंदी जगह पावांगे? साउथ शकील तो असी कट नहीं सकते ना। थानू पता अगले कप्तान ने शान मसूद तो बाद मजबूत उम्मीदवार ने। देखो जी, यही तो साडा सिस्टम है कि जो तक जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उन्हें बाहर बैठाओ। लेकिन असि सिर्फ यही सिस्टम रखते हैं कि बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, उन्होंने नाल रखना ही रखना है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उन्होंने टीम को बाहर बैठाओ ताकि दोबारा मैच खेले, परफॉर्म करे, फिर अपनी टीम में जगह बनावे। लेकिन साडा सिस्टम यही कल्चर खराब कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को कि असि पर्ची सिस्टम से जो नाम याद बहुत बड़े नाम बन जाते हैं, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं करते। लेकिन फिर भी असि मुसलसल टीम के नाल लैके फिरते रहने। उन्होंने इसी वजह तो जो मैरिट है, जो लोग बोलते हैं नवी यंगस्टर्स ने जो परफॉर्म करते हैं पूरा साल डोमैस्टिक है, जिन्होंने चांस नहीं मिलता, फिर वो पाकिस्तान छड्ड के जाते हैं। पाकिस्तान का तनकीद भी करते हैं कि असं इन्ना परफॉर्म किया, पूरा साल असं डोमैस्टिक के टॉपर रहे, लेकिन सानू चांस नहीं मिला। और भी यही नजर आ रहा है, अगर साउथ शकील को बाहर नहीं बिठाते तो किनू बिठाओगे? मोहम्मद रिजवान नहीं बिठाते तो विकेट कीपर चेंज करोगे, वो जगह विकेट कीपर आ जाएगा मोहम्मद बाबर आपको जगह नहीं बनेगी। इसी तरह सलमान अली आगा वो तो कैप्टन ने एक साइड से, फिर तुम वास्ते भी बिठा सकते। तो पाकिस्तान सूरत यही है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में होएगा, जो परफॉर्म करेगा वो टीम को बाहर रखेगा। जो पिछले 2-3 सालों तो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो यही है कि परफॉर्मेंस होवे ना होवे तो सारी तगड़ी होनी चाहिए, फिर तुम टीम के नाल हो। तो शाहीन बारे थोड़ा की ख्याल है? 135 उत्ते उन्होंने को गेंद नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि जी वो इंजर्ड ने, मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं होए। तो फिर सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, खाम खा उन्होंने मौके दी जा रही है? क्योंकि लाहौर के अंदर तरफों भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। पिछले असी 1-2 इवेंट वेख लिए, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, हर इवेंट में फ्लॉप रहे हैं। देखो जी, यही तो साडा सिस्टम है, किसी का किसी चीज का एहसास है नहीं। अगर अनफिट थी तो लैके कहोगे, फिर अगर अनफिट निकला है फिर जो सिलेक्शन करने वाले फिटनेस टेस्ट प्लेयर करने वाले उन्होंने एहसास कौन करेगा? हमेशा यही होंगे। जो बाबर आजम थोड़े दिन पहले इंजरी हुई है, बड़े इतराज दिते गए कि बाबर आजम दूसरे दिन फिट किया हो गए, प्रैक्टिस सीधा करने लग गए। यही चीज जी फिटनेस साडी सिलेक्शन है, फिटनेस है चेक करने वाले लोगों से भी एहसास होना चाहिए कि अगर तुम गलत फैसला किया है, गलत प्लेयर को सिलेक्ट करके उन्होंने फिट करके टीम वास्ते भेजा, फिर उससे वो इंजर्ड हो गया, उन्होंने खिलाफ भी जो एहसास होएगा, जो कार्रवाई होएगी, फिर इस मामला सीधे होंगे। लेकिन जो हालात ने शहीन शाह अफरीदी दे
ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSL ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 140 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਕੋਲ 135 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੇਂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। 30 ਮਈ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ODI ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਖਿਡਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, साइम अयूब तो काफी अर्से नाल पाकिस्तान टीम में वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। उन्होंने हुण डोमैस्टिक एक परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जिद्दां साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि जिहड़ा साइम अयूब ने उन्होंने अपनी थोड़ी जी क्रिकेट वाल तवज्जो देनी पएगी, उन्होंने थोड़ा जिहा जाके डोमैस्टिक क्रिकेट खेलनी पएगी, फिर दोबारा फॉर्म में जान के फिर उन टीम में लैके आन ताकि क्रिकेट वाल तवज्जो देण, क्रिकेट नूं पहले अवली तरजीह ते रखण। लेकिन साडे जिहड़े स्टार्स ने बन तां गए ने, लेकिन वो उदा परफॉर्म नहीं करते जिहड़ा मुसलसल परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम का पैर चाहे बाबर आजम से बड़ी तनकीद होगी, बड़ा अच्छा बात बाबर आजम फॉर्म में चाहे बाबर आजम मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। फिर यही चीज है कि जिसे प्लेयर बड़ा बन जाता, लेकिन फिर वो अपनी क्रिकेट को उतनी तवज्जो नहीं दिंदा जिन्नी उन्होंने तवज्जो देनी चाहिए थी। और टाइम अयूब में नहीं छड्डिया गया, लेकिन उसके अलावा जो यंगस्टर से जिन्होंने परफॉर्म किया PSL उन्होंने सारे बुलाया गया। मोहम्मद अली रजा को देख लो, सुभान को देख लो, इसके अलावा शामिल हुसैन को देख लो, नाज सदाकत हो गए, ख्वाजा नाफे हो गए, ना सारे लोगों को कैंप पास सद्या गया। लेकिन इससे ज्यादा ये होंगी जो कैंप पास सद लेंदे हो, फिर बेंच से बिठा लेंदे हो, फिर 16 टीम दे स्क्वाड बनांदे हो, फिर बेंच से बिठांदे हो ते खिडांदे नहीं, खिडांदे तो एक मैच खिडा के उन्हें फारिग कर देंदे हो। होना तो ये चाहिए कि उन्हें पूरा टूर्नामेंट दो, पूरी सीरीज दो, 3 मैच दो, ताकि उसकी पता चले कि कितना गैप है, कितनी परफॉर्मेंस है उसकी, कितना वो पोटेंशियल। एक मैच देंदे हो कितना प्रेशर होता है प्लेयर, जो प्लेयर ऑटोमेटिकली प्रेशर से दबाव इसके आगे परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह तो एक चांस मिनट के बाद पूरी सीरीज का बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल जी, डोमैस्टिक परफॉर्म करके थक जाता है खिलाड़ी, फिर कैंपों में बुलाया जाता है, लेकिन असं वेखते हैं कि बेंच उत्ते बहा दिता जाता है। साजिद खान की एक मिसाल मौजूद है, होर भी बड़े इवें दे खिलाड़ी ने। बहरहाल जी, गुड लक कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ अगला मैच तुहानूं पता है 16 नूं, फिर ODI का चैलेंज आ रहा है आस्ट्रेलिया के खिलाफ। वेखते हैं कि साडे मुंडे की करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब तुहाडे वक्त दा। पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस बारे असीं गल करते पए सीगा, साबिक कप्तान सलमान बट साहब साडे नाल जुड़े ने। बट साहब वध जिया नूं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बारे तुहाडा की ख्याल है? मतलब हर शोबे विच साडी टीम फ्लॉप रही है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, नवे मुंडिया ने तो परफॉर्म करता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी से असीं शाउत शकील का जिक्र करते हैं, नाल शान मसूद ते नाल खसूसी तौर पर रिजवान, मतलब असीं हमेशा आवाज़ बुलंद की है कि इन्हूं टीम में मौका लभना चाहिए, लेकिन सारे प्लेयर साडे फ्लॉप नज़र आए हैं। तो बॉलिंग तो फिर की कहने, 135 उत्ते साडे कोलों बॉलिंग ही नहीं हो रही, तो खुरम शहजाद जिहड़ा बेचारा परफॉर्म करके थक गया, वो बाहर बैठा है, की कहोगे? जी, पहले तो थोड़ा बहुत शुक्रिया मैंने इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दूसरी गल है कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। जो भी कोई टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती तो फिर जिम्मेदारी तो तमाम लोगों के हाथ में जो मैच मौजूद होते हैं या जो डिसीजन मेकिंग होंगे ने, टीम की बैटिंग की, बॉलिंग की, प्लेइंग 11 की, काफी सारिया चीज़ा ने जिन्होंने बहुत सारिया चीज़ों को सारिया तकरीबन मैंशन करती हैं। गल होंगी है कि जो एक टीम सेलेक्ट करते हो, उन्होंने रोल देते हो हर प्लेयर जो ओपोजिशन के पिच नूं देख के कंडीशन के मुताबिक प्लान बनाते हो। लेकिन सब तो पहली गल तो इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग नहीं की, काला पिच देखा तो इन्होंने बाद जो बैटिंग करनी बेहतर समझी। हालांकि जी चौथी बैटिंग है टेस्ट मैच सब तो मुश्किल होती है, पूरा दिन एक पूरा मुश्किल हो जाता है। तो बजाओ पहला घंटा डेढ़ औखा कर लो, अखीरला पूरा दिन अपने से पा लिया, पूरा प्रेशर फिर पार्टनरशिप जो लगती है तो पहले दिन भी स्कोर बन जाता है, जिवें बांग्लादेश का बन गया, तो फिर पूरा मैच पाकिस्तान उस गेम में चेज ही करता रहा। बॉलर भी जो साढ़े सन तुसीं दस्सिया उन्हां दी स्पीड नहीं सी रही, तो यह बड़ा एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ी कह लो कि जरूरी चीज़ है कि तुसीं दूसरी टीम के जहन में होना चाहिए कि साडा कोई ऐसा भी बॉलर या एक या दो है जिहड़े बाउंसर मार सकते हैं, जिहड़े तुहानूं थ्रेट कर सकते हैं, तुहानूं गलत सोचण ते मजबूर कर सकते हैं। एज अ बैटर तुसीं कोई होर उम्मीद लगा लेंदे हो, तुसीं बचण की कोशिश करते हो। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में ऐसा कोई थ्रेट नहीं थी बांग्लादेश के बैटर के, हमेशा पाकिस्तान की टीम का एक खास कह लो कि एक खासियत रही है। पाकिस्तान को हमेशा तेज तरीन बॉलर होंगे सन। अनफॉर्चुनेट है कि मुंडिया ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। दूसरा जो पाकिस्तान के यंगस्टर ने जो थोड़े तेज बॉलिंग करते हैं, वो हाले PCB ने उन्होंने जाहिर समझते हैं कि हाले बहुत यंग ने, इन्होंने हाले थोड़ा टाइम चाहिए।
ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ T20 ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਆਦਾ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇਗਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ? ਦੇਖੇ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 100 ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। 400 450 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਦਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ODI ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ PSL ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿਕਟਾਂ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਵਾਈਡ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਈਡ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮਾ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨੇ, 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਰੀ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਲ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮਜ਼ੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕੇ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਮੀਨਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੌਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੋਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰੋ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਦਬਾਓ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਲੂਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ICC ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਤਬਸ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੀਏ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 135 ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈਡ ਕੋਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ 15 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਫ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਰਫੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਜੋ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ T20 ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਟਾਈਮ T20 ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਂਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਡੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ T20 ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਿਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਤਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਚ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਨੀ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੌਪ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਘਾਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਟ ਤੇ ਬਾਉਂਸੀ ਵਿਕਟ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਲਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਰ ਵਾਸਤੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਤਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਫੋਰਨ ਕੋਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈਡ ਕੋਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ICC ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 3 ਕੋਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਵਲ 4 ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ PCB ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲੈਵਲ 1 ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਬਣਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕਮਬੈਕ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ODI ਖੇਡਣ, ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਿਲਾੜੀ ਅਗਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਨਿਸਬਤ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੈਟਰਨ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਚਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣੀ ਖੇਲੋ, ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚਸ ਖੇਲੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਨਡੇ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 3 ਪੇਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਕਮਿੰਗ ਨੇ, ਸਟਾਰਕ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਹਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤੇ ਪੈਸਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ, 200 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਟਿਕਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਪਾਸਿਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟਿਕਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ 22 ਮਈ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਵੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਟਿਕਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਫੈਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫੈਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਮੈਚ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚ ਪੂਰੇ ਕਿਤਨੀ
ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਸਸਤੇ ਟਿਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਿਕਟ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ 200 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਭੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।